जय जगन्नाथ समस्त को दैनिक टीवी ओडिया गोटे नुआ वीडियो को स्वागत। तो देश विदेश आरंभ करी किछि गुरुत्वपूर्ण खबर विषय रे चलंतु नजर पकाई नबा। तेणु आम वीडियो को शेष पर्यंत देखुथांतु। आम वीडियो भल लागिले आम वीडियो गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं शेष रे आपण माने कमेंट माध्यम रे जणाइबा को भूलिबेनी आपण माने केउ जिल्ला रु आम वीडियो को देखुछंती। चलंतु नजर पकाई नबा संपूर्ण खबर उपरे। राज्य वर्षा को नहीं बड़ खबर। उत्तर पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप क्षेत्र एवं उत्तर पश्चिम बंगोपसागर और यार आखपाख अंचल में सक्रिय रही। आगामी 2 दिन मध्य यह अधिक घनीभूत होवार संभावना रही। 5टी जिले में अत्यंत प्रबल वर्षा नहीं रेड अलर्ट जारी कर 8टी जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट और बाकी 17 जिले में प्रबल वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी कर आसना 7 तारिख पर्यंत ओडिशा उपकूल और यार आखपाख अंचल में घंटा प्रति 40 ରୁ 50 किलोमीटर बेगर पवन सहित झड़ वर्षा होपे। तेणु आउ 3 दिन समुद्र स्थिति अशांत रहिबो। मत्स्यजीवी मानक समुद्र भितर को न जावाकू परामर्श देछि पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। केंद्र सरकार बड़ अनुष्ठान बैन है 7टी एप। गाड़ी रखुवा ब्लूटूथ ऐप उपर केंद्र सरकार बड़ कार्यानुष्ठान। आप स्टोर हटाइबा केंद्र सरकार निर्देश। प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर 7 एप हटाइबा नोटिस जारी कर विभिन्न ई रिक्शा एप बैन करने को सूचना और प्रसारण मंत्रालय नोटिस। ई रिक्शार बैटेरी बंद कर 7टी एप एवं बंद करने को कहुई। बैटेरी मैनेजमेंट सिस्टम को ब्लूटूथ जरिया हैक करुले। दिल्ली में ई रिक्शा बंद करने अपव्यवहार होता रिपोर्ट पर केंद्र सरकार एंड्रॉइड प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर रु 7टी मोबाइल एप हटाइबा निर्देश देते। एथिरे सामिल रही बैट बीएमएस, स्मार्ट बीएमएस, लसीजी, इपोच लियोन, बैट बीएमएस और इपोच लियोन होउची बैटेरी परिचालन ऐप जहाँ ब्लूटूथ माध्यम संजोग करे एवं लिथियम आयन बैटेरी दूरवर्ती बंद करने को अनुमति देता। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बड़दाण्डे बंटा जीवना रंधा खाद्य। ए वर्ष रथयात्रा बड़दाण्डे आदौ रंधा खाद्य मिलना किंतु सुखिला खाद्य बंटा जापर फल परिवेश अस्वस्थकर होना। पुरी सर्किट हाउस ठारे नगर उन्नयन विभाग रथयात्रा प्रस्तुति और परिचालन नहीं होता समीक्षा बैठक में यह निष्पत्ति नि 2 दिन पर रथयात्रा प्राथमिक प्रस्तुति समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। यार 10 दिन पर विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा या सुपरिचालन निमंते पुरी महानगर निगम कर्तृपक्ष केते दूर प्रस्तुति होती तार समीक्षा कर गृह निर्माण और नगर उन्नयन विभाग अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव उषा पाढ़ी। सहर को सफासुतरा रखा, सुस्थ परिवेश सृष्टि करने, शौचालय व्यवस्था करने, पार्किंग आलोकीकरण करने इत्यादि समस्त कार्य सुपरिचालन पर श्रीमती पाढ़ी निर्देश देते। प्रशासनिक सूचना मुताबिक सहर समस्त नाला को सफा कर बड़दाण्डर उभय पार्श्वर ड्रेन गुड़िक जागृति वेलफेयर संस्था द्वारा सफा कर। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। अकाउंट को जीव 50,000 टंका। तो चलो देखी ना संपूर्ण अपडेट कौन रही। सरकार प्रदूषण कमाइबा और इलेक्ट्रिक जान अर्थात ईवी को प्रोत्साहित करने नुआ ईवी पॉलिसी 2026-30 ईवी पॉलिसी चिठा ड्राफ्ट कर पॉलिसी अधीन इलेक्ट्रिक 2 चकिया जान किणुवा ग्राहक मानक प्रथम वर्ष 30,000 टंका और 3 चकिया जान किणुवा ग्राहकों को प्रथम वर्ष 50,000 टंकार सब्सिडी मिल पार। यह BSIV 4 चकिया जानर मालिक मानक गाड़ी स्क्रैप करने बाबद 1 लाख टंकार स्क्रैपिंग इनसेंटिव प्रोत्साहन राशि दिज्व। यह नीति अनुଯାयी जनवरी 2027 रु केवल इलेक्ट्रिक ऑटो ही पंजीकृत होब और एप्रिल 2028 रु केवल नुआ इलेक्ट्रिक 2 चकिया जानर रेजिस्ट्रेशन कर। दिल्लीर वायु गुणवत्ता सुधारिबा और जानवाहन प्रदूषण कमाइबा दिगरे यह पॉलिसी एक बड़ पदक्षेप अटे। सरकार लक्ष्य होची नुआ गाड़ी गुड़िक मध्य ईवीर अंशधन वृद्धि करने और पुराना प्रदूषण गाड़ी गुड़िक पर्यायक्रमे हटाइदेवा। यह सब्सिडी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी माध्यम सीधासख ग्राहकों अकाउंट को चलीज। ग्राहक जनक दिल्लीर बासिंदा होइथिबा आवश्यक एवं गाड़ी दिल्ली में ही रेजिस्टर होइथिबा दरकार। ईवी किणवा द्वारा रोड टैक्स और रेजिस्ट्रेशन फीस उपर 10% रिहाती मिल 30 लाख टंका पर्यंत ईवी उपर मार्च 2023 पर्यंत यही सब्सिडी मिल पार। तो यह थिला केवल दिल्लीर अधिवासी मानक पई। तो आम ओडिशार जो मैंने ये चाहते से वीडियो को निश्चित भाव में कमेंट करेंगे। चलो देखना परवर्ती अपडेट कौन रही। राज्य में भत्ता को नहीं बड़ खबर। बैंक अकाउंट रे आधार संजोग नथिले मिलिबो नाही भत्ता। जातीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSFE रे भत्ता पाउथुवा हिताधिकारी बैंक सह आधार संजोग बाध्यतामूलक। एने समस्त जिलापाल को आवश्यक पदक्षेप नेबाकू राज्य सामाजिक निरापत्ता और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग प्रमुख सचिव सुरेश कुमार वरिष्ठ निर्देश देते। श्री वरिष्ठ लिखिथिबा चिठी उल्लेख कर राज्यर 3,35,850 NSFE हिताधिकारी होई नहीं आधार सह बैंक अकाउंट संजोग।
ତେଣୁ ଏ ଦିଗରେ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ପେନ୍ସନଧାରୀ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ କରିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଏନ୍ଏସ୍ପି ପେନ୍ସନ୍ ଏନ୍ଏସ୍ଏ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଭତ୍ତାଧିକାରୀମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି, ଆଧାର ସଂଯୋଗ ନହେଲେ ଏସ୍ଏନ୍ଏ ସ୍ପର୍ଶ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଆଧାର କାର୍ଡ଼କୁ ଲିଙ୍କ କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଭତ୍ତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ମନରେଗା ଅର୍ଥାତ୍ MGNREGA କାମ ହେଲା ବନ୍ଦ, ବାକି ଅଛି 338 କୋଟି ଟଙ୍କା, 36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଜୁରୀ ବି ମିଳିନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପରେ ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ 338.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକେୟା ରହିଛି। ସେଥିରୁ କେବଳ ଅଣକୁଶଳୀ ଅର୍ଦ୍ଧକୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଜୁରୀ ବାବଦରେ 36 କୋଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାକି ଥିବା ପୁରୁଣା ବର୍ଷର 233 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ 2026 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ମନରେଗା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯୋଜନା ବନ୍ଦ ହେବାର ସୁଦ୍ଧା 669 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ଆବଣ୍ଟିତ ଅର୍ଥଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଉପଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଯାଜପୁରରେ 45%, ବରଗଡ଼ରେ 92%, ଦେବଗଡ଼ରେ 96%, ମାଲକାନଗିରିରେ 92% ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଜୁରୀ ସହିତ ଉପକରଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବକେୟା ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଔଷଧକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅର୍ଡର DPS 2013ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଔଷଧ ମିଳିପାରିବ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମୂଲ୍ୟଠାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଅଧିକ ଆଦାୟ କରେ, ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଇନଗତ ଏବଂ ଦଣ୍ଡନୀତି ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ନୂଆ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଔଷଧର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକ୍ ସାଇଜ୍, ପ୍ୟାକେଜିଂ, ଡୋଜ୍ ଆଧାରରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ଏଦ୍ୱାରା ବଜାରରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ଆସୁଥିବା ଔଷଧର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦାମ ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁରୀରୁ କୋରାପୁଟକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍। ଦୀର୍ଘଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଆସନ୍ତା 6 ଜୁଲାଇରେ ପୁରୀ କଟକ ତ୍ରି-ସପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଅବସରରେ 08409 ପୁରୀ କୋରାପୁଟ ଉଦ୍ଘାଟନ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରେ ପୁରୀ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡ଼ିବ। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ନାରାଜମାର୍ଥପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ତାଳଚେର ରୋଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବଣ୍ଡାଇ, ରାଇରଖୋଲ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼ ରୋଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଟିଟିଲାଗଡ଼, କେସିଙ୍ଗା, ମୁନିଗୁଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ଟିକିରି, ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରୋଡ଼, କାକିରଗୁମ୍ମା, ଦାମନଯୋଡ଼ି ଦେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ 5:20 କୋରାପୁଟରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ର ସମୟସୂଚୀ ଅସ୍ଥାୟୀ ରହିଛି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ସର୍ବନିମ୍ନ 18 ବର୍ଷରୁ ସର୍ବାଧିକ 35 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ସୀମା ଛାଡ଼ର ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବୋର୍ଡରୁ 10ଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଏହି ଖବରଟି ଥିଲା କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନିଯୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଲୋକପ୍ରିୟ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟାପକ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ OTT କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ପାଇରେସିକୁ ନେଇ ସରକାର ଟେଲିଗ୍ରାମକୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ରୋକିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଏବଂ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ I&B ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବା ସହ ଆସନ୍ତା 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆକ୍ସନ୍ ଟେକେନ୍ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଟେଲିଗ୍ରାମ କେବଳ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ନିଜ ଆଡ଼ୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପାଇରେଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ, ଗ୍ରୁପ୍, ବଟ୍ ଏବଂ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚାଲ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କାଶ୍ମୀର ବହିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ପାଠାଗାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦିତ ଏକ ବହିକୁ
ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏହି ବହିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବା ସହ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀର ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ସମଗ୍ର ଶିକ୍ଷା ଜେ ଲଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଜୋର ଧରିଛି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହି ଘଟଣାରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ବିବାଦର ଘେରକୁ ଆସିଥିବା ଏହି ବହିର ନାମ ହେଉଛି ପର୍ସନାଲିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଏଥିରେ ଥିବା ଆପତ୍ତିଜନକ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହେଉଛି। ଏ ପୁସ୍ତକରେ JKLF ଆତଙ୍କବାଦୀ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଶହୀଦ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାଶ୍ମୀରର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ନେତା ସୈୟଦ ଅଲି ଶାହ ଗିଲାନୀ, ମସରତ ଆଲାମ ଏବଂ ମିରୱାଇଜ ଅମର ଫାରୁକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 20 ତାରିଖରୁ ସଂସଦ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଜୁଲାଇ 20ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଗଷ୍ଟ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପରେ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଡକାଯାଇଛି ବୋଲି ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ଶନିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କିରେନ୍ ରିଜିଜୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ Xରେ କରିଥିବା ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 2026 ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଡକାଇବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଧେୟକ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତିଗତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ। E20 ପେଟ୍ରୋଲରେ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାଇଲେଜ ଅଳ୍ପ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ କମିବାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି। E20 ତେଲରେ ତ୍ୱରଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଥିବା ନେଇ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶାଇ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଜାରି କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସରକାର ଏହି ତେଲ କିଣୁଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର E25 ତେଲ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଛି। ସେ ଦିଗରେ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ପେଟ୍ରୋଲରେ ଇଥାନଲ ମିଶାଇବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ତ ସାରାଦିନ ଏହିପରି ବଛା ବଛା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।